मेरे वालों तुहानू प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम जसकरण सिंह, साइंस मास्टर, सरकारी मिडल स्कूल गुरु सर महराज, जिला बठिंडा। ਅਤੇ मेरे नाल ਹਨ मेरे अध्यापक साथी श्री हरजीत सिंह, साइंस मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बिरक कला, जिला बठिंडा। बच्चों, अज असीं तुहाडे लई 10वीं जमात का पहला चैप्टर रसायनिक क्रियावां ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜਮਾ ਹੋਣਾ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਭਿਕਾਰਕ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। प्यारे बच्चों, जिवें कि सर ने तुहानूं पहले दस दिता है कि अज असीं रसायनिक क्रियावां बारे पढ़ांगे ते सिखांगे भी। उस संदर्भ नूं अगे चलदे होए आपां इस अध्याय दी पहली क्रिया नूं करदे हां, जिस लई लोड़ीदा समान मैग्नीशियम रिबन, स्पिरिट लैंप, वॉच ग्लास, माचिस डब्बी, रेगमार, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये देख रहे हो एक चश्मा एंड कह सकते हैं, आप गॉगल्स कह सकते हैं, इन्हां दी आपां नूं जरूरत पऊगी। आओ बच्चों आप क्रिया करते हैं। ये है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम धात का रिबन। ਇਹਦਾ आप एक पीस टोटा ले लैने। आप ਇਹਦਾ टोटा लैन तो देखोगे ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ काले रंग की परत चढ़ी हुई है। इस परत ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ये जो सैंड पेपर है, रेगमार, आप इसकी वरतों करांगे। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ जो काली परत चढ़ी हुई है उसको बिल्कुल आप साफ कर लवांगे। सैंड पेपर नाल बिल्कुल साफ करने तो बाद की होगा, जो इत्ते डार्कनेस सी, जो कालापन सी, वो सारा की है दूर हो जाऊगा। बिल्कुल अपने को चमकती हुई धात की पत्ती नजर आएगी। सरल हुण आपां क्रिया करने लई की है, स्पिरिट लैंप नूं चलाउने आ। ये वॉच ग्लास आप इहनूं आपदे कोल रख लो। टेस्ट ट्यूब होल्डर दे विच आपां धात की पत्ती नूं फड़ लेना है। ये चीज़ ध्यान रखो, आपां गॉगल्स रखियां कोले, इहदा मतलब की है भी आपकी जिहड़ी रोशनी है वो बहुत तेज होगी। अखां नूं बचाउण लई जां तां अखां थोड़ियां परे रखियां जाण, जां कि गॉगल की वरतों की जानी जरूरी है। हुण आपां इहनूं ला रहे हैं। आपां जदों ये जलूगा, देखो तुसीं ध्यान नाल देखो, बहुत ही तेज चिट्टी रोशनी जो अखां नूं झुंधिआ दिंदी है उस नाल ही बल रहा है। ते सारा आता सारा आपां ये वॉच ग्लास दे उपर इकट्ठा कर लेना है। बचा लई की है, ध्यान रखो भी आपदा तुहाडा कोई भी कपड़ा या तुहाडा कोई भी चीज़ है जो जलनशील उहदे कोले नहीं जानी चाहिए। इस तो बाद तुसीं की करना, स्पिरिट लैंप नूं ये ढक्कन दे नाल बंद कर लेना। हुण तुसीं देख सकते हो जो मैग्नीशियम रिबन की एक चिट्टे रंग के पाउडर विच कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है। ये चिट्टे रंग का पाउडर जदों ये जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन नाल क्रिया करता है तो की बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन हुण ये चिट्टे रंग के पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड विच बदल चुका है। सो प्यारे बच्चों, इस तो पहला आपां एक रसायनिक परिवर्तन नाल संबंधित एक क्रिया की है, जिस विच असीं वेख्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होता है। रसायनिक परिवर्तनों बारे होर जानकारी हासिल करने लई
आओ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਨਿਕਲ ਫਲਾਸਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਕੋਣੀ ਸੁਰਾਹੀ, ਕੌਰਕ, ਕੱਚ ਦੀ ਨਲੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਧਾਤ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਤਲਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਤੇਜ਼ਾਬ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੋਨਿਕਲ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਵੈਸੇ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਨਿਕਲ ਫਲਾਸਕ ਤਿਕੋਣੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਰਕ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਕ ਧਾਤ ਦੀ ਪਤਲੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੰਗ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਪ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਭਾਵ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜ ਹੋਣਾ, ਜੁੜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਭਿਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬੀਕਰ, ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਪਾਊਡਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਪੈਚੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਚੂਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਪੈਚੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਚੂਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੋ ਬੀਕਰ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੀਕਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੀਕਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਭਾਵ ਦੋ ਅਭਿਕਾਰਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ
ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਭਾਵ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਪਘਟਨ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਕਾਰਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ, ਬਰਨਰ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੋਲਡਰ, ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਸਟੈਂਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਰੰਗ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਪਰਖਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪਰਖਣ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਤੇ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕਲਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਪਘਟਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਭਾਵ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੋਲਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋਲ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੇਖ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੇਖ ਦਾ ਰੰਗ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘੋਲ ਚੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਦੂਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਭਾਵ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕ ਦੇ ਆਇਨਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੋਲਡਰਸ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਪਰਖ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਖੇਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਰੀਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਆਇਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ
ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਦੂਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਤੇ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਵਖੇਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਕਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹਨ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਕਾਰਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਖੇਪਿਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Mg, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ O2 ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ MgO ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹਰ ਤੱਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੁੰਜ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਪਿੰਜਰ ਸਕੈਲਟਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੁੰਜ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਆਓ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਪੁੰਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੰਜ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੱਸ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਕ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ 1 ਹੈ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਵੀ 1 ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ 2, ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ 2। ਸਲਫਰ
ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ 1, ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ 1। ਆਕਸੀਜਨ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ 4 ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਵੀ 4 ਹੈ। ਤੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੁੰਜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਰਨ ਪਲੱਸ H2O ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Fe3O4 ਪਲੱਸ H2 ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇਰਨ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ 1, ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ 3 ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ 2, ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ 2। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ 1, ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ 4। ਤੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਨਿਯਮ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ 1, ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਗਿਣਤੀ 3, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ 1, 2, ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਵੀ 2। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ 1, ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ 4। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਇਰਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਿਯਮ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਾਲੇ ਯੌਗਿਕ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ Fe3O4 ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 1, H2O ਵਿੱਚ 1 ਹੈ, Fe3O4 ਵਿੱਚ 4 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ 1, ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ 4। ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 4 ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ Fe3O4 ਦੇ ਬਾਕਸ ਅੱਗੇ 1 ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ Fe+4 H2O तीर का निशान Fe3O4 H2। ਦੁਬਾਰਾ फिर तीर के दोनों पासे ਵੱਖ-ਵੱਖ तत्तां के परमाणुओं की गिनती करते हाँ। हुण आयरन अभिकारकां वाल 1 है ते उत्पादां वाल 3 हैं। हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकां वाल 4 दूनी 4 गुना 2 8 हैं ते उत्पादां वाल 2 हैं। ऑक्सीजन 4 गुना 1 4 है, अभिकारकां वाल, उत्पादां वाल भी 4 है। हुण सब तो वध फर्क आउंदा है हाइड्रोजन विच। हुण आपां हाइड्रोजन नूं संतुलित करने लई अभिकारकां ते उत्पादां वाले पासे परमाणुओं की गिनती बराबर करांगे। अभिकारकां वाल हाइड्रोजन की गिनती 8 है, उत्पादां वाल 2 है। हुण जेकर 2 नूं 4 नाल गुणा करिए तो 8 बन जाता है। इसलिए उत्पादां वाल जिस यौगिक विच हाइड्रोजन है उसनूं 4 नाल गुणा करांगे, जिस नाल दोनों पासे हाइड्रोजन के परमाणुओं की गिनती बराबर हो जाएगी। आंशिक समीकरण द्वारा कुछ इस तरह बनेगी। आयरन+4 H2O तीर का निशान Fe3O4 +4 H2। द्वारा फिर तीर के दोनों पासे ਵੱਖ-ਵੱਖ परमाणुओं की तुलना करते हाँ। हुण आयरन अभिकारकां के तत्तां वाल 1 तत्तां के परमाणु की गिनती 1 है, उत्पादां वाल गिनती 3 है। हाइड्रोजन के परमाणुओं की गिनती अभिकारकां वाल 8 है, उत्पादां वाल 8 है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की गिनती अभिकारकां वाल 4 है, उत्पादां वाल भी 4 है। हुण सब तो वध परमाणु वाले तत्त आयरन नूं संतुलित करना पवेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन की गिनती बराबर हो चुकी है। अभिकारकां वाल आयरन की गिनती 1 है, उत्पादां वाल 3 है। हुण आपां बराबर करने लई 1 नूं 3 नाल गुणा करांगे ते 3 नूं 1 नाल गुणा करांगे, जिस नाल आयरन दे दोनों पासे ही अभिकारकां ते उत्पादां वाल गिनती बराबर हो जाएगी। तुहाडे सामने ही लिखिया है 8, हाइड्रोजन 8 है। हुण समीकरण इस तरह बनेगी 3 Fe+4 H2O तीर का निशान Fe3O4 +4 H2। हुण आपां दुबारा दोनों पासे तत्तां की गिनती चैक करते हाँ। तत्तां के परमाणुओं की गिनती चैक करते हाँ। आयरन के अभिकारकां वाल 3 हैं, उत्पादां वाल भी 3 हैं। हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 हैं ते दूसरे पासे भी 4। दूसरे पासे भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की गिनती 8 है, अभिकारकां वाल 4 अते उत्पादां वाल भी 4 हैं। इसलिए तीर के सज्जे ते खब्बे पासे परमाणुओं की गिनती बराबर है। रसायनिक समीकरण संतुलित है। उम्मीद करते हैं तुहानू सारा कुछ समझ आ गया होएगा। जल्द ही नवा टॉपिक लेके हाजिर होवांगे। धन्यवाद।